Recording in progress. Okay, POP and OOP. Okay, so now we'll see in detail about these two concepts. So both are programming approach which uses high level language for programming. दोन्ही सुद्धा कशा आहेत? Both concepts are high level concept. Okay, high level programming languages. Okay, keep in mind we have two sessions. Okay, for this year we are going to learn programming in C and C++. First section we are going to cover C programming, and second section we are going to cover C++ programming. Okay, so here C language is called POP and C++ is called here OOP. Okay, and both are high level language. Okay, we have seen in orientation program types of language: machine language, okay, assembly language, and high level language. Okay, machine language which understood by the machine only and which is written in binary, that is 0 and 1. Assembly language, in that we can pass the instructions through assembly code. Okay, and last one, that is high level language, and that is written in English, pure English, which is understood by the human. Okay, so POP and OOP, it means C and C++. Both languages are called high level languages. Keep in mind. So now we'll see the next concept here. A program can be written in both languages, but if the task is highly complex, OOP operates well as compared to POP. Okay, in POP, the data security is at risk as data freely moves in the program, as well as code reusability is not achieved, which makes the programming lengthy and hard to understand. Okay, now here they are going to compare both language, POP and OOP. मध्ये मायनर डिफरन्स आपल्याला पुढे स्टडी करायचंच आहे, बट द मायनर डिफरन्स इन C and C++. ओके, लक्षात ठेवा, मी ज्यावेळेस POP म्हणतो त्यावेळेस मी C लँग्वेज बद्दल बोलतोय असं लक्षात ठेवायचं, आणि ज्यावेळेस मी OOP हा शब्द म्हणतोय तर त्यावेळेस लक्षात ठेवायचं मी C++ बद्दल बोलतो. Because C is POP and C++ is OOP. Okay, in the next differentiation we will see procedure means what and object means what. हे आपल्याला बघायचं आहे. But now here small difference is here. C मध्ये काय घेतलेलं आहे? C मध्ये we can complete the task. आपण एक टास्क जर घेतला, आतापर्यंत आपण जे बघितलेलं आहे, जे प्रोग्राम आपण बघितला की ज्याच्यामध्ये आपण छोटे छोटे टास्क आपण कंप्लीट करतोय. ओके, बट ज्यावेळेस एखादा मेजर टास्क येईल, ज्यावेळेस एखादा प्रोजेक्ट सपोज C लँग्वेज मधून करायचा असेल, तर अशा वेळेस C लँग्वेज मध्ये डेटा सेक्युरिटीचा विचार केलेला नाही. दॅट इज द मेन ड्रॉबॅक of C language. The created project in C language is not data secured. त्याच्यामध्ये डेटाला सेक्युअर करण्यात आलेलं नाही. ओके, नेक्स्ट सेकंड ड्रॉबॅक ऑफ C लँग्वेजचा काय आहे? C लँग्वेज मध्ये जो आपण कोड लिहितो, जो कोडिंग आपण टाइप करतो, त्या कोडला रियूज करता येत नाही. Okay, so these are main two drawbacks. So first one is data security
and second thing is code reusability. So both tasks are solved in C++ or we can say that in OOP. हा मेजर डिफरन्स आहे सी आणि C++ मध्ये. लक्षात ठेवायचं आहे, कायमचं लक्षात तुम्हाला ठेवायचं आहे की बेसिक ग्राउंड लेवलचा डिफरन्स काय आहे सी आणि C++ मध्ये. ओके, एका शब्दात तुम्हाला सांगायचं आहे किंवा एका वाक्यात तुम्हाला सांगायचं आहे की सी आणि C++ मध्ये डिफरन्स काय आहे. तर पहिला डिफरन्स तुम्ही बेसिकली सांगू शकताय की सी पीओपी आहे आणि C++ ही ओओपी आहे. That is the first difference. And next one, C language मध्ये we can't reuse the code, but in C++ we can reuse the code. In C language, data is not secure, and in C++ data is secure. Okay, हा main difference. आता जे तुम्हाला मी 3 सांगितलेल्या ज्या गोष्टी आहेत, या 3 गोष्टी काय आहेत तर मेन डिफरन्स मध्ये येतात. ओके, नाउ वी सी इन डिटेल. आता आपल्याला बघायचं आहे की इन डिटेल डिफरन्स काय आहे सी आणि C++ मध्ये. ओके, डिफरन्स बिटवीन C and C++ programming. Both are high level programming languages. Keep in mind. दोन्ही सुद्धा काय आहेत हाय लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे. मग सी असताना C++ का आला? कारण सी मध्ये काही ना काही ड्रॉबॅक्स आहेत. ओके, ते ड्रॉबॅक्स C++ मध्ये सॉल्व्ह केलेले आहेत आणि त्यातले मेन 2 जे तुम्हाला मी सांगितलं आता की फर्स्ट थिंग डेटा सिक्युरिटी सी मध्ये अचीव नाही आहे, ती C++ मध्ये आहे. सेकंड, code we can't reuse in C language, but in C++ we can reuse the code. Okay, now we see in detail the difference of C and C++. Okay, we see. Are you able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir. And my voice is clear? Yes, sir. Yes, sir. See here, difference C आणि C++ या 2 लँग्वेज मध्ये डिफरन्स काय आहे तर पहिला डिफरन्स बेसिक डिफरन्स विल सी हियर. सी लँग्वेज काय आहे प्रोसिजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज, त्याच म्हटलं जातं POP. ओके, त्याच म्हटलं जातं दुसरं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लँग्वेज. आपण बघितलं की सी लँग्वेज कशी आहे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे इन द हिस्ट्री ऑफ सी लँग्वेज. ओके, C++ ही काय आहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज OOP आहे. ओके, हा त्याचा पहिला डिफरन्स. पुढे अप्रोच कसा आहे यांचा? सी लँग्वेजचा अप्रोच आहे टॉप टू डाऊन अँड C++ मध्ये यू कॅन सी बॉटम अप अप्रोच. म्हणजे हा अप्रोच म्हणजे कसा आहे सी लँग्वेज मध्ये यू कॅन सी we are starting the program, it begins with the main function. आतापर्यंत तुम्ही पाहिलं असेल की मेन फंक्शन पासून सुरुवात करत आपण खाली जातो, वरून खाली येतो, म्हणून त्याला म्हटलं जातं टॉप टू डाऊन. C++ प्रोग्रामिंग जर करत असाल किंवा C++ चे प्रोग्राम झाल्यानंतर तुम्हाला समजेल की मेन फंक्शन जो आहे तो एकदम बॉटमला असतो. Okay, all the user defined functions we are right before the main function in C++. Okay, that's why C++ चा approach हा bottom up आहे. Okay, C मध्ये तुम्ही आता we have done some programs in C language आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसलं असेल की आपण वरून खाली येतो. ओके, बट ज्यावेळेस तुम्ही C++ प्रोग्रामिंग करायला चालू कराल म्हणजे पहिला सेक्शन संपल्यानंतर तर तुम्हाला जाणवेल, समजून येईल की C++ चा प्रोग्राम पण खालून वर जातो. ओके, सो विल सी लॅटर, बट कीप इन माइंड द अप्रोच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट इज टॉप टू डाऊन ऑफ C and C++ is bottom up approach. Okay, next basis.
त्याच्यात आणखी पुढे काय सांगितलं डिफरन्स. मेन फोकस in C language, main focus is on how to get the task done, that is on the procedure or structure of a program. ओके, याच्यामध्ये बघा एखादा टास्क मी सी लँग्वेज मध्ये करायला लागलो तर आय वॉन्ट टू गेट दॅट टास्क डन, मला ते टास्क पूर्ण करायचंय. आय वॉन्ट टू कम्प्लीट दॅट टास्क ओनली. ओके, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये जो डेटा असेल त्या डेटा सिक्युरिटीची रिस्पॉन्सिबिलिटी माझी नाही. आय विल कम्प्लीट दॅट टास्क ओनली. ओके, बट हे कसं झालेलं आहे सुरुवातीला सिंपल प्रोजेक्ट ज्यावेळेस होतं त्यावेळेस सी मधले प्रोजेक्ट चालायचे, बट ज्यावेळेस डेटा सिक्युरिटीची गोष्ट आली तर त्यावेळेस त्या प्रोजेक्ट मधला काही डेटा हॅक होत होता. एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो. सपोज एक बँकेचा प्रोजेक्ट तुम्हाला करायचा आहे. सपोज इफ यू आर गोइंग टू राइट वन प्रोजेक्ट फॉर बँक. आता बँकेचा प्रोजेक्ट जर करायचा असेल तर बँकेमधली प्रत्येक कस्टमरची इन्फॉर्मेशन ही सेन्सिटिव्ह असते. त्यांची अकाउंट इन्फॉर्मेशन, त्यांचे बँकेचे डिटेल्स हे सेक्युर राहणं खूप महत्वाचं आहे. ओके, आणि तो प्रोजेक्ट एका बँकेचा प्रोजेक्ट जर तुम्ही सी मधून जर केला तर त्याच्यामध्ये डेटा सिक्युरिटी, हाय डेटा सिक्युरिटी प्रोव्हाइड केलेली नाही. बट जर तुम्ही तो प्रोजेक्ट सी प्लस प्लस मध्ये जर केला असेल तर सी प्लस प्लस मध्ये मेन फोकस, यू कॅन सी हियर, मेन फोकस इज ऑन डेटा सिक्युअर. ओके, म्हणून एखादा प्रोजेक्ट आल्यानंतर तो कोणत्या लँग्वेज मध्ये करायचा आहे तर तो मला करायचा आहे ओओपी लँग्वेज मध्ये. येस सर. ओके, सी लँग्वेजच्या नंतर जेवढे काही लँग्वेजेस आलेले आहेत म्हणजे सी नंतर सी प्लस प्लस आहे, जावा आहे, सी शार्प आहे, पायथन आहे, PHP आहे, .NET आहे. ऑल दी लँग्वेज आर सपोर्टेड बाय ओओपी. सी लँग्वेज पर्यंतचे सगळे लँग्वेज जे आहेत ते सगळे POP आहेत. कीप इन माइंड, सी लँग्वेज पर्यंतचे आलेले सगळे लँग्वेज हे कोण आहेत? POP, प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, की ज्या लँग्वेजेस मध्ये डेटा सिक्युरिटीला इम्पॉर्टन्स दिलेलं नाही, आणखी त्याच्यामध्ये कोड रियूज केलेला नाही, पण ते सॉल्व्ह केलेलं आहे सर्व ओओपी लँग्वेज मध्ये. आणि आपण सी प्लस प्लस मध्ये बघतोय की त्याच्यामध्ये सुद्धा डेटा सिक्युअर केलेला आहे. नेक्स्ट पुढचा डिफरन्स आहे डिव्हिजन. लार्ज प्रोग्राम्स, डिव्हिजन सी मध्ये काय आहे? लार्ज प्रोग्राम्स डिवाइडेड इनटू युनिट्स कॉल्ड फंक्शन्स. ओके, प्रोसिजर हा जो वर्ड आहे that word is related with the function. ओके, प्रोसिजर, आता एक्झाम्पल, प्रोसिजर हा जो शब्द आहे तो प्रोसिजर शब्द लक्षात ठेवा. आपण रुटीन लाईफ मध्ये सुद्धा प्रोसिजर हा शब्द विचारतो. ओके, एक्झाम्पल, तुम्ही ज्या वेळेस कॉलेजमध्ये पहिल्यांदा व्हिजिटला आला, ओके, इथल्या स्टाफला तुम्ही भेटला किंवा मला पण तुम्ही भेटला असेल तर तुमचा पहिला क्वेश्चन काय होता? सर, मला या कॉलेजमध्ये फर्स्ट ऍडमिशन घ्यायची आहे, तर याची प्रोसिजर काय आहे? बरोबर आहे, पहिल्यांदा तुम्ही प्रोसिजर काय आहे हे विचारता. ओके, प्रोसिजर काय आहे याचा अर्थ काय की या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेण्याचे सिक्वेन्स काय आहे. ओके, प्रोसिजर म्हणजे स्टेप्स काय आहेत हे तुम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. ओके, आणि त्यालाच म्हटलं जातं प्रोसिजर ओरिएंटेड. म्हणून सी लँग्वेज मध्ये ऑल द इन्स्ट्रक्शन्स आर गिवन स्टेप बाय स्टेप. ओके, अँड दीज स्टेप्स ऑल टुगेदर कंबाइंड इनटू अ फंक्शन. ओके, अँड त्याच्यामध्ये आपण बघितलं आहे की मेन फंक्शन मध्ये आपण एकानंतर एक स्टेप्स लिहित जातो. आपल्याला जे आउटपुट पाहिजे आहे तो सिक्वेन्स आपण लिहित जातो. So in that way, in C language,
लार्ज प्रोग्राम्स डिवायडेड इनटू युनिट्स आणि त्या युनिटला काय म्हटलं जातं फंक्शन. ओके नेक्स्ट सी प्लस प्लस मध्ये काय सांगितलेलं आहे एंटायर प्रोग्राम इज डिवायडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स. ओके सी लँग्वेज केलेला आहे फंक्शन वर. सी प्लस प्लस मध्ये फोकस केलेला आहे ऑब्जेक्ट्स वर. आता हा ऑब्जेक्ट म्हणजे कोण डिपेंड्स ऑन दी प्रोजेक्ट्स. ओके डिपेंड्स ऑन दी प्रोजेक्ट्स वी कॅन स्टडी द ऑब्जेक्ट्स. ओके वेट आय विल बॅक. काल घेतलं कसं काय पाच पाच डिगर मारलं. Okay, sorry for disturb. चला Entire program is divided into objects. So now what is object? Okay. Object simple लक्षात घ्या की object म्हणजे कोण? Object is any entity in the real world. Okay, I repeat, what is object? Object is any entity in the real world. Please mute all. Object is wait. ही ओळ काढली ही ओळ बी काढली अवघी एकाडे काढल्या नाही एकाडे काढून कस्टडी दे ना Students, इथे बाहेर आणून वाटते बास कर video mode on करा. अवघी तर लावले I have an urgent meeting, so remaining part will continue in the next lecture. Okay. Okay, remaining part we will continue in the next lecture. उद्याच्या लेक्चर मध्ये आपण हा पार्ट कंटिन्यू करूया. इथपर्यंत समजलेला आहे? पहिले राहू दे. Yes, sir. Okay. Remaining part will continue in the next lecture. Recording stopped.